Hello, my dear students. A warm welcome to my inclusive education class. Hope you all are doing good in this pandemic. Stay safe and stay healthy. Now, in this today's class, I'll be discussing on early identification of mental retardation or mental challenges. So 3% of world population is estimated to be mentally retarded. If you take the world population, so out of the complete population, 3% of the population we see that the children are mentally retarded children's adult, old people, including everyone. 3% of the world population is estimated as in mentally retarded. And if we look towards the India, in India, 5 out of 1,000 children are mentally retarded. ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 million children are suffering with mental retardation. So if we take the complete whole population, we see that 20 million children are suffering with mental challenges, and it is more common in boys and girls. ಸೊ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. And mortality is high in severe or profound mental retardation due to associated physical condition. So individuals with severe and profound mental retardation are almost always identified as birth or shortly afterwards. We can see this people with the severe or profound mental retardation ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಗುರುತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ದೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ದಟ್ CNS, central nervous system damage, and many have additional disabilities, and maybe their health condition may not be good. Although IQ scores can serve as the basis of differentiating severe and this profound retardation from one another, the difference is primarily one of the functional impairment, we can say that. And many children with mild retardation are not identified until they enter the school, and sometimes not until the second or third grade, or second standard ಬರೋದ್ ತನಕ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೋದ್ ತನಕ these kids are mentally challenged kids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು the 6th grade level ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Are they are able to learn the job skills and well enough to support themselves independently or semi-independently. And some adults who have been identified with mild mental retardation develop like excellent social and communication skills, and once they leave the school, they are no longer recognized as having any disabilities or mentally challenged kids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then children with moderate mental retardation, we can see that they show the significant delays in development. Moderate ಇದ್ದವರು they show the little delay in the developments during their preschool years, but as they grow older, this discrepancies in overall intellectual development and adaptive functioning generally grow wider between these children and with their age mates without any disabilities, we can say. And people with moderate mental retardation are more likely to have health and behavior problem than are individuals with mild retardations. And this mental retardation, we see that common in the age group of 2 to 3 years. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ 2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. Then it will be peak during the age of 10 to 12 years of age. This mentally challenging will be the peak in the age during 10 to 12 years ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ನೇಮ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈ ದ 4th month. ಮಗು 4 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಗುನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದಾಗ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಂಗಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೋ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ 4th month. So we need to check that whether the child is mentally challenged or not ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, whether it responds to its name or voice ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು 4ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ದೆನ್ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ 18th month.
ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ 18ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಕ್ ವೆಲ್ ಬೈ 20th ಮಂತ್. ಸೊ 20ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ it will be easy to give the treatment at an early stage so that we can identify what are the mental challenges that the child is facing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟಾಕ್ 2 to 3 words or sentences by the 3rd year. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಮಗು 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಟ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ದ 4th year. ಸೊ 4 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ತಿನ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಬೈ ದ 4th year. ಮಗು ನಾವು ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಗು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ಏನ್ ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ತನ್ನ ಹೆಸರು ತಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಊರ್ ಸುದ್ದಿನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಂಡ್ ಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ 4th year. ಸೊ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗು whether the child will be able to control going to the bathrooms and the toilets ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And does the child avoid simple hazards, whether the child will be able to avoid those simple things ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. does he gets fits ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ there are more possibilities of mentally challenges. So we need to check that whether the child has got fits or not ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And the other things that we have to look here is that if the child does not sit unassisted even much after 12 to 15 months. ಸೊ 12ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 15ನೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಕೂಡಿಸೋ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೂಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ 12ರಿಂದ 15ನೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2.5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆದ್ರೂ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಇವನ್ ಮಚ್ ಆಫ್ಟರ್ 2.5 years. 2.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಗು ನಡೀತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೌವೇಡೇಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 2.5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರನು ಮಗು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6 years. ಸೊ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ 6 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರನು ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು we need to check whether the child has got any problem in holding any of the things like pencil ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಮಗುಗೆ ಕೈಯಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಸೀಸರ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇವೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಾಯ್ತು, ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡೋದಾಯ್ತು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಟಗಳು, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ರ ಅವು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಇಂಥವೆಲ್ಲನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇವನ್ 5 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 6 ವರ್ಷ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, 7 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳು, ಅಥವಾ 5 ತರಕಾರಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳು, ಅಥವಾ 5 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 5 ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ವೀಕ್, ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and exhibits problem in expressing the needs in a clear language unlike the other peers. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಗುಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಗುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನ ಈಗ ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋತ್ತೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ in mental retardation or what are the intellectual challenges that the child is facing, and inappropriate in the oral responses. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಗು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಕೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 8 years 9 years 10 years. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಿಡ್. ದೆನ್ ಪೂರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಭಾಳ ಸತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕೆಲವರು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, then we can identify and rectify the problems. Then more efforts are required in learning and practicing as compared to the
ಪಿಯರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳನೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೂ ಆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ in learning or practicing compared to the same age group and same friends, and takes an unreasonable amount of time in perfecting any work. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಸೊ if it is taking a lot of time in getting the work done, then there is some mental retardation problem. So these are the early identification. If it is doing like this antantandre, there is some intellectual challenges that the child is facing, and the child who is facing an intellectual challenges, they will be having a poor academic achievements, and it shows an undue dependency on visual clues or materials for learnings. So it won't show any this one ಇದು it shows an undue dependency on visual clues. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮಗುಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಏನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್. If we have to defeat in cognitive functioning and learning styles characteristics of individuals with mental retardation includes poor memory, then slow learning rates, attention problems, difficulty generalizing what they have learned, and lack of motivation. All these things we can see over here. Illi slow reaction anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So the child, they respond normally, they respond slowly to what others say and what happens in their surroundings. Sometimes they don't respond at all. ನಾವೇನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. So these are the early identifications we can say that. And poor expressions, they may not be able to clearly express their thoughts, needs and feelings. So now normally idoro nammella thoughts aitu, feelings aitu, we express everything. So the intellectual challenging kids, they may not be able to express clearly their thoughts, needs and feelings, and there will be slow learning, slow reactions, and they are slow learning since they may not learn new and different things as easily as others do. ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಇದ್ದದನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ in learning and grasping the things. Then short attention span, here I taken here. Some of them can remember what they are told only for a short time. Sometimes they don't remember at all. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಾನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಪುವರ್ ಮೋಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್, so clumsy and incoordinated motor skills, like hence they have the problems in developing adaptive skills like brushing, dressing, eating, using their hands or moving from place to place. So this is a poor motor coordination. So ಒಂದಕ್ಕೊಂದು coordination ಇರಂಗಿಲ್ಲ, they will be very slow. And even in the socialization, there will be poor socialization, limited social skills and immaturity in social situations, and delay in development. There may be delayed development in all the developmental milestones, that is late in turning over, late in walking, talking, physical delay in development like delay in head control. So 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ತಲೆ ಇದು ಕತ್ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕತ್ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 6 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಕತ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, toilet control, etc. All those things we can delay in developmental learning, we can see that. And it has gotten poor understanding, poor judgment, poor language development, and poor control of feelings and emotions. So there are so many identification. ಯಾವುದು overnight ಆಗೋದಿಲ್ಲ, one thing we have to remember. So everything, even ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be early symptoms, ಹೆಡೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅನ್ಈಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, there will be an early symptoms. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಓವರ್ನೈಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಮೆಂಟಲಿ ಇದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪೋರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಪೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ and difficulties experienced in thinking and generalizations and imagining. Imagination power kadme irutte. This affects concept formation and conceptual understanding, we can see here. And in general, we can see that according to PWD Act 1996, they say they have given a definition saying that mental retardation means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterized by subnormality of intelligence. And to PWD Act 1996, they have given a definition regarding this. So, my dear students, I hope you have understood what are the early identification of mental retardation. If we identify early, we can rectify so many problems. Not only this mental retardation, even the physical challenges, learning disabilities, locomotor disabilities, emotional behavior, visual challenges. So ಬಹಳ early identification ನಾವು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Hope you have understood what are these early identifications in disabilities, different disabilities that we have seen over here. I hope you are understanding what are the difficulties that the child is facing in disabilities. So, have a good day. See you in the next class.